before start our section, let me share my screen. You guys able to see my screen? Hello? Sure. My voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Pawan and Akshita, right? Can you tell me your background? So like, you are coming from technical background or not technical? You are students, you are from somewhere. May I know your status? I mean, so recently completed graduation or post graduation? Recently completed. I have. You are the Pawan. You are the fresher. Very good. Veerama? I am also fresher, sir. Recently completed. Recently completed. Very good. Fine, fine. Yeah. So both are freshers. So before start our section, so myself Kiran. So I'm working for Verigen, and then I switched to HCL technology, just into security engineer. And nowadays, so the people's coming from different backgrounds. So in our institute, so real-time employees also come. So I'm working for most of the MNC companies. So generally, we'll teach the all the real-time concepts only. So that's the reason I'm asking the backend information. Like, so this is first time you're trying to learn the cloud platforms and cloud technology. Before start our actual content, as a fresher, so you guys need what is goal. Generally, see if you take any experience, so just a second, if you take any experience resumes, right? So what they mention the inside the resume. For example, I will show you. Right. See, for example, if you see this is the 2 years experience resume. 2 years of solid technical experience as a DevOps engineer. Right. So what he mentioned the resume, now you can see this is the technical summary mentioned. You guys looking for the AWS DevOps, right? Both are. Yes. Now you can see this person 2 years experience. So what skill set he mentioned? So you have the 0% knowledge. Let me both have 0% knowledge. You don't know anything, right? So this is Yes, the sir. skill set too. So companies, most of the companies, so they are looking at this type of skill set. Now you can see what skill set he mentioned. You see cloud platform, then right. So Amazon AWS and database, container information, operating system, build tools, configuration tools, automation, version control, right? And then web server information. So this is the skill set he mentioned. Now this type of skill set we need to gain. So మనకి ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి యాక్చువల్లీ. సో ఈ నాలెడ్జ్ రావాలంటే మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? సో ఎందుకంటే మనం రియల్ టైం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ మనం జాబ్ సపోర్ట్ చేస్తాం. సో ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ అంటే మనకి ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో యుఎస్, యూకే, కెనడా వెళ్ళి వాళ్ళు జాబ్స్ లో సెలెక్ట్ అయ్యి వయా కన్సల్టెంట్స్ ద్వారా మళ్ళీ జాబ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటారు. జాబ్ సపోర్ట్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఏడబ్ల్యూఎస్ టాస్క్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి, సో అవన్నీ కూడా మేము సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటాం. అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా మీకు ఏం అర్థం కాదు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది. సో దీంట్లో చూస్తే మీకు ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే దీంట్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన క్లౌడ్ సర్వీసెస్, రైట్? సో అలాగే మనకి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో సర్వర్ సంబంధించినవి, స్టోరేజ్ సంబంధించినవి, సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్, నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్, డేటాబేస్ రిలేటెడ్, సో స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంటుంది.
సో ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది మరి ఈ టైప్. సో మనం ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చర్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా మీరు, సో ఫ్రెషర్ కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది ఉండదు. సో లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంటారు కాబట్టి యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎంత కావాలంటే అంత మీరు రియల్ టైమ్ ఓరియంటెడ్ గా నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ కూడా క్రాక్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మనకి దీనికి ఏంటంటే రూట్ మ్యాప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ, మీరు ఇప్పుడు 0% నాలెడ్జ్ మనం ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు, సార్ దీనికి కోడింగ్ అవసరం, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవసరం, నాట్ రిక్వైర్డ్. సో మేము మన స్టూడెంట్స్ ని ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విత్ 0% నాలెడ్జ్ ట్రీట్ చేస్తాం, రైట్? ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తాం, ఫ్రమ్ బేసిక్స్. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ వి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ 0% నాలెడ్జ్. సో స్టూడెంట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావచ్చు. సో మీ అకాడమిక్ సెక్షన్స్ లో మీకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఓకే, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఓకే, అంటే కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా, రైట్? సో లేకపోయినా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు 0% నాలెడ్జ్ ఐటీ ఆర్గనైజేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సైడ్ రావాలనుకున్నారు. సో యూ హావ్ టు జాయిన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్, రైట్? వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్, రైట్? ఐదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్, డెవలప్, ఏదో ఒక రోల్లో యాజ్ ఏ ఇంజనీర్ రోల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏంటి? ఇంజనీరే కదా. ఇంజనీర్ తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాండ్ ఏంటి? అనలిస్ట్, అనలిస్ట్ తర్వాత స్పెషలిస్ట్, తర్వాత లీడ్, తర్వాత కన్సల్టెంట్, తర్వాత మేనేజర్, ఇలా బ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ ఇంజనీర్ లెవెల్లో మనం జాయిన్ అవ్వాలి యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ గా, రైట్? సో మనం ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ రావాలంటే ఐటీలో ఇది ఎంఎన్సీ కంపెనీలో హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ వాళ్ళు చెక్ చేసేది ఏంటంటే మీ క్వాలిఫికేషన్, రైట్? సో క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వాలిఫికేషన్ మీరు ఏదో ఒక రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీలో మీ బీటెక్ కానీ, రైట్, ఎంటెక్ కానీ, ఎంసీఏ కానీ, ఎంబీఏ కానీ, డిగ్రీ కానీ, సో ఏదో గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీలో మీరు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సో ఐటీ ఫీల్డ్ మనం ఎంటర్ అవ్వాలంటే క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే సమ్ టైమ్స్ చాలా మంది డిస్టెన్స్ మోడ్ లో కూడా కంప్లీట్ చేసి ఇటు వస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ నాట్ అలౌడ్. డిస్టెన్స్ మీద మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఎంఎన్సీకి రావాలంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్, రైట్? సో హెచ్ఆర్స్ వాళ్ళ రెజ్యూమ్స్ ని పిక్ చేయరు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఆల్రెడీ సో మీరు ఫ్రెషర్స్ కాబట్టి, రైట్, సో మీకు క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. సెకండ్, మీరు ఐటీ సెక్టర్ లో వచ్చేటప్పుడు మనకి ఐటీ సెక్టర్ లో బేసికల్ గా 2 జోన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ జోన్, రెండోది వచ్చేసి ఆపరేషనల్ జోన్. ఆపరేషన్ జోన్ ఒకటి, డెవలప్మెంట్ జోన్ ఒకటి. సో డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఎంఎన్సీ కంపెనీలో, ఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఎవరు పనిచేస్తారు ఈ డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్? డెవలప్మెంట్ జోన్ లో వచ్చేసి డెవలపర్స్ ని మనం రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తాం, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అని, రైట్? ఈ డెవలప్మెంట్ జోన్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, టెస్టర్స్ ఉంటారు, బిల్డ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, రైట్? సో రిలీజ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా దేని కింద వస్తారు? డెవలప్మెంట్ జోన్. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్, రైట్? ఫుల్ స్టాక్, ఫుల్ లేటెస్ట్ గా మనకి మనం చూస్తే ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కోర్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, రైట్? ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఏముందో మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, రైట్, డిబి డేటాబేస్, ఈ స్కిల్ సెట్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్స్ నేర్చుకోవాలి, బ్యాక్ ఎండ్ టూల్స్ నేర్చుకోవాలి, డిబి నేర్చుకోవాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్స్ మనకి రియాక్ట్ జేఎస్ అని ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి మనకి ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్? సో సో అలాగే మనకి డిబి వచ్చి డేటాబేస్, సీక్వెల్ సర్వర్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు. ఎవరు ఈ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా డెవలప్మెంట్ సైడ్ వాళ్ళు మూవ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు వెరీ హై కాంపిటీషన్, రైట్? సో దీనికి కూడా మనకి టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో. ఎవరైతే డెవలప్మెంట్ సైడ్ కాకుండా ఆపరేషన్ సైడ్ వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆపరేషన్ సైడ్ లో మనకి లైక్ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావచ్చు, రైట్? లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావచ్చు, రైట్? సో నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావచ్చు, రైట్? క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆపరేషన్ సైడ్ వస్తారు. కంప్లీట్ గా టెక్నికల్ డొమైన్ లో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. సపోర్ట్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, రైట్? సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, క్లౌడ్ ఎక్స్పర్ట్, సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్, లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, డెస్క్టాప్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్, ఇది హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రోల్స్ ఇన్ ఆపరేషన్ జోన్. సో ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ మనకి మూవ్ అవ్వాలి. అయితే 0% నాలెడ్జ్ మీరు వచ్చినప్పుడు మీ కెరియర్ ఐదర్ డెవలప్మెంట్ సైడా, ఆపరేషన్ సైడా. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మనకి ఆర్కిటెక్చర్ ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే మనకి డెవాప్స్ వచ్చిందో, డెవాప్స్ అంటే ఏం లేదు, డెవలప్మెంట్ స్కిల్ సెట్ కావాలి, ఆపరేషన్ స్కిల్ సెట్ కావాలి. డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్, ఈ రెండు కలిపితే మనకి డెవాప్స్ కింద వస్తాయి. సో డెవాప్ అనేది ఆటోమేషన్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ వర్క్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మాన్యువల్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు, మాన్యువల్ ఇంజనీర్స్, రైట్? డెవలప్మెంట్ టీమ్ లో మాన్యువల్ ఇంజనీర్స్ వర్కింగ్ మాన్యువల్ వర్క్, రైట్? ఆపరేషన్ టీమ్ లో పని చేసేవాళ్ళు కదా మాన్యువల్ ఇంజనీర్స్, మాన్యువల్ గా అంటే ఆన్ పర్మిసెస్ మీద.
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పనిచేసేవారు. ఎప్పుడైతే మనకి మార్కెట్లో డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినాయో ఇక్కడ ఈ డెవాప్స్ లో మనం క్లౌడ్ మీద వర్క్ చేస్తాం. సో మనం పనిచేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్లౌడ్. సో అంటే మనం రియల్ టైమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పనిచేయం క్లౌడ్ మీద. సో వర్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ కాదు, ఆటోమేషన్ వర్క్ చేయాలి. అలాగే క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద వర్క్ చేయాలి. క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మనం వర్క్ చేయాలి. సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మార్కెట్లో. సో వర్క్ ఏంటి మంది ఆటోమేషన్. సో ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద వర్క్ చేయాలి? క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మనం పనిచేస్తాం. వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీస్ మీద. అంతకుముందు ప్రీవియస్ కి ఎలా పనిచేసేవారంటే మాన్యువల్ వరకు, సో రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ మీద పనిచేసేవారు, రైట్? సో ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ రౌటర్ స్విచెస్ నెట్వర్క్ ఉన్నది, రియల్ టైమ్ నెట్వర్క్ మీద పనిచేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ నెట్వర్క్ మీద మనం వర్క్ చేయం. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద వర్క్ చేయాలి. మన వర్క్ ఏంటి? ఆటోమేషన్. ఆటోమేషన్ మనకు కావాల్సిందంటే స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ అండి. స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ కావాలి, నాట్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్. అది కూడా డెవాప్ ఇంజనీర్ కి మనకి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ తో మనకు అంత అవసరం లేదు. ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ మీరు నేర్చుకోవాలంటే నాట్ రిక్వైర్డ్. నేర్చుకుని ఉంటే మీకు అడ్వాంటేజ్, రైట్? ఆల్రెడీ మీకు డెవలప్మెంట్ నాలెడ్జ్ కొంత ఉంటే ప్రీవియస్లీ, రైట్? సో మీరు సి లాంగ్వేజ్ గాను, సి++ గాను, జావా గాను, .NET గాను, పైథాన్ గాను నేర్చుకుంటే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, యూస్ఫుల్ అయితే. నేర్చుకోకపోయినా ప్రాబ్లం, రైట్? సో మీకు డెవాప్ సైడ్ రావాలనుకుంటే, రైట్, AWS డెవాప్ సైడ్ రావాలనుకుంటే కంప్లీట్ గా మనకి ఆటోమేషన్ వర్క్, రైట్, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పనిచేయాలి. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అలాగే ఆటోమేషన్ టూల్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఈ మెయిన్. ఓకే, ఈ డెవాప్స్ అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఇది 8 స్టేజెస్ లో ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్. సో ఈ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ మనం ఏ క్లౌడ్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో చూస్తే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. సో AWS క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, ఫేమస్. దాని తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ ఉంది, దాని తర్వాత GCP క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, రైట్? సో AWS అనే ఏ కంపెనీ వాడిది? అమెజాన్ ఆర్గనైజేషన్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ MNC, రైట్? దాని ప్లాట్ఫామ్ పేరు వచ్చేసి, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ పేరు AWS. సో మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ, సో వాడు ప్రొవైడ్ చేసే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్. సో గూగుల్ కంపెనీ వాడు ప్రొవైడ్ చేసే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటమ్మా? GCP. ఓకే, ఈ మార్కెట్ లో ఉన్న ట్రెండింగ్ లో ఉన్న పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, రైట్? AWS క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, ఎజ్యూర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, GCP. అదే ఇప్పుడు డెవాప్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయడానికి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏదో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ కావాలి. డెవాప్ ఇంజనీర్ కి ఏదో క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ అనేది మ్యాండేటరీ. సో డెవాప్ ఇంజనీర్ సమ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ అప్లై చేయాలంటే ఏదో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి, ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం. సో AWS వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో AWS వాడితే AWS డెవాప్ ఇంజనీర్స్ ఆ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఆ కంపెనీ ఎజ్యూర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఎజ్యూర్ డెవాప్ ఇంజనీర్ రిక్వైర్మెంట్, GCP వాడితే GCP డెవాప్ ఇంజనీర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సార్ 3 నేర్చుకోవాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఏదో ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీరు పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే, రైట్? సో AWS క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే మిగతా 2 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీకు ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. అంటే AWS లో ఏదైతే క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయో సేమ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఎజ్యూర్ లో కూడా ఉంటాయి, సేమ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ GCP లో కూడా ఉంటాయి. బట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో దీంట్లో ఉన్న పేరు, దీంట్లో ఒక క్లౌడ్ సర్వీస్ నేమ్ ఒకలాగా ఉంటే ఎజ్యూర్ లో ఒకలాగా ఉంటుంది, GCP లో ఒకలాగా ఉంటుంది. బట్ వర్కింగ్ ఫంక్షనాలిటీ సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు Kubernetes తీసుకున్నాం, వన్ ఆఫ్ ద ఆటోమేషన్ టూల్స్. కంటైనర్ డిప్లాయ్మెంట్ కోసం మనం K8s అంటాం Kubernetes. ఈ Kubernetes ని, ఇది ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? ఈ Kubernetes సర్వీస్ ని మనం కంటైనర్ డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. కంటైనర్ ఆర్కిటైజేషన్, కంటైనర్ డిప్లాయ్మెంట్, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్, రైట్? క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేసి ఇదంతా కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఈ Kubernetes టెక్నాలజీని AWS లో ఏమని పిలుస్తారు? EKS అంటారు, ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్ అంటారు. అదే టెక్నాలజీ AWS క్లౌడ్ లో ఏమని పిలుస్తాం? AKS అంటాం, ఎజ్యూర్ Kubernetes సర్వీస్. అదే గూగుల్ లో ఏమని పిలుస్తారు? GKS, గూగుల్ Kubernetes సర్వీస్. సో చూడండి, ఎక్కడైనా టెక్నాలజీ ఉంటుంది, Kubernetes, బట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. అంటే నీకు Kubernetes టెక్నాలజీ తెలిస్తే వన్ క్లౌడ్ లో నీకు ఎలా యూజ్ చేయాలి, అప్లై చేయాలి తెలిస్తే, సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ అప్లై ఇన్ ఎజ్యూర్ GCP ఆల్సో. ఇప్పుడు టెరాఫామ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటాం, ఆటోమేషన్. టెరాఫామ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆటోమేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ప్రొవిజనింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. టెరాఫామ్ మనం AWS వాడచ్చు, సేమ్ టెరాఫామ్ ఎజ్యూర్ లో వాడచ్చు, సేమ్ టెరాఫామ్ GCP లో వాడచ్చు, రైట్? అంటే ఒక క్లౌడ్ లో మీకు ఈ ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఎలా అప్లై చేయాలన్నది మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. సో రిమైనింగ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీ ఫ్యూచర్ లో మీకు అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటిక్ క్లౌడ్ ఆఫ్లైన్. అలాగే మీరు యాన్స్ఫుల్ తీసుకున్నా, జెంకిన్స్ తీసుకున్నా, CI/CD పైప్లైన్స్, రైట్? గిట్హబ్ యాక్షన్స్ తీసుకున్నా, గిట్లాబ్ CI/CD తీసుకున్నా, ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పార్టీ డెవాప్స్ టూల్స్. సో ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం ఈ ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో మీకు అర్థమైతే రిమైనింగ్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ నేర్చుకుంటారో AWS కానీ, ఎజ్యూర్ కానీ, GCP కానీ, దాని మీద 100% మీరు ఫోకస్ చేసి, సో అది జెన్యున్ గా మీరు 100% రియల్ టైమ్ ఓరియంటెడ్ ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకుంటే, సో మిగతా 2 ప్లాట్ఫామ్స్ మీరు ఆటోమేటిక్ గా
నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా మీరు ఆల్ 3 క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ మీ రెజ్యూమ్‌లో మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ఏ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్ ఇంజినియర్‌గా మీరు జాబ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అజూర్ డెవాప్ ఇంజినియర్‌గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. జీసీపీ డెవాప్ ఇంజినియర్‌గా అప్లై నాట్ ఏ బిగ్ ఛాలెంజ్. ఓకే. సో ఇది మనకి ఈ ఫార్మేట్ లో ఉంటుందమ్మా. సో దీనికోసం మనకి రూట్ మ్యాప్ ఎలా నేర్చుకోవాలి సార్, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, రైట్? సో మీకు అంతా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో బేసిక్ మీకు ఏమైనా నాలెడ్జ్ కావాలా, 0% నాలెడ్జ్. సో మీ సైడ్ ఏంటంటే వెరీ గుడ్ ల్యాప్టాప్ ఒకటి ఉండాలి, రైట్? సో వెరీ గుడ్ ల్యాప్టాప్, మీరు టైం స్పెండ్ చేసి మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్, మంచి ల్యాప్టాప్ ఉంటే చాలు. మీ ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమి ఉండాలంటే, సో మీ దాంట్లో అట్లీస్ట్ 8 to 16 GB ర్యామ్ ఉండాలా చూసుకోవాలి. ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, 8 to 16 GB. సో 12 GB ర్యామ్ ఉన్నా 16 GB ర్యామ్ ఉన్నా వెల్ అండ్ గుడ్, ఎందుకంటే సిస్టమ్ స్పీడ్గా ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐడి టూల్స్ కావచ్చు, థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ కావచ్చు, మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసి అన్ని ల్యాబ్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాం. అలాగే మైక్రో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి i3 కానీ i5 కానీ i7 మైక్రో ప్రాసెసర్ తీసుకోవాలి, రైట్? అలాగే మనకి మినిమం 500 GB ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. 500 GB హార్డ్ డిస్క్, అది ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డిస్క్ అయినా పర్వాలేదు, హెచ్డిడి హార్డ్ డిస్క్ అయినా పర్వాలేదు. ఇది మీ సైడ్ రిక్వైర్మెంట్. వెరీ గుడ్ ల్యాప్టాప్ ఉండి, వెరీ గుడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంటే, దెన్ అండ్ ఎవ్రీడే 2 hours టైం స్పెండ్ చేస్తే డెవాప్ ఇంజనీర్గా మీరు మార్కెట్లో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు, రైట్? స్కిల్ సెట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఏంటి రూట్ మ్యాప్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ తీసుకుంటే మనకి, సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కొంత బేసిక్స్ అనేది మేము హ్యాండిల్ చేయాలి. కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి. డైరెక్ట్గా మన యాక్చువల్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్లో వెళ్ళాం, మన సిలబస్లోకి వెళ్ళిపోం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ మాడ్యూల్లో సో హార్డ్వేర్ బేసిక్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నాలెడ్జ్, ఓఎస్ నాలెడ్జ్. ఓఎస్లో మనకి విండోస్ ఉంటుంది కదా, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నాలెడ్జ్, లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓఎస్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఆటోమేషన్లో మనం డిఫరెంట్ సర్వర్స్ వాడతాం, రైట్? అలాగే కమాండింగ్ నాలెడ్జ్ కావాలి, లైనెక్స్ కమాండ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైనెక్స్ నాలెడ్జ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే విండోస్ నాలెడ్జ్, విండోస్ కమాండింగ్, రైట్? మ్యాక్ టెర్మినల్ ఎలా యూజ్ చేయాలి. సో ఓఎస్ నాలెడ్జ్, హార్డ్వేర్ నాలెడ్జ్, ఓఎస్ నాలెడ్జ్, నెట్వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెట్వర్కింగ్లో మనం సెవరల్ నెట్వర్క్స్ వాడతాం. సో IPv4 ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ 4 వాడతాం, IPv6 అడ్రస్ వాడతాం. ఇప్పుడు మార్కెట్లో IPv6 వాడతారు, రైట్? సో మనకి అసలు మీకు IPv4 గురించి తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో IPv4 IP అడ్రస్ కంప్లీట్గా మనకి అయిపోయిన తర్వాత IPv6కి షిఫ్ట్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు నవే డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ దే ఆర్ స్విచ్చింగ్ టు IPv6. సో ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, దీని గురించి తెలుసుకోవాలి కదా. అలాగే మనకి ఓఎస్ఎం మోడల్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ నెంబర్, రైట్? హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్, హెచ్టిపిఎస్ కానీ, ఎఫ్టిపి కానీ, ఎస్ఎంటిపి కానీ, ఈ ప్రోటోకాల్ ఏంటి, ఆర్డిపి కానీ, ఎస్ఎస్హెచ్ కానీ, ఈ ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి, పోర్ట్ నెంబర్స్ ఏంటి, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అని తెలుసుకోవాలి కదా, అంటే బేసిక్. సో యు ఆర్ నాట్ ఎ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, బట్ యూ షుడ్ లెర్న్ సమ్ బేసిక్స్. సో ఆటోమేషన్ కోసం కొంత బేసిక్స్ స్టఫ్ కావాలి మనకి. సో హార్డ్వేర్ బేసిక్స్, ఓఎస్ బేసిక్స్, నెట్వర్క్ బేసిక్స్, స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్. సార్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం అంటే నాట్ రిక్వైర్. యూ నో నీడ్ టు లెర్న్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, సి, జావా, .NET, పైథాన్, రైట్? అట్లీస్ట్ మీకు మనకి షెల్ స్క్రిప్ట్, బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ అవసరం అయితే, బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? అలాగే పైథాన్ స్క్రిప్ట్ కూడా వెరీ ఈజీ, రైట్? జావాతో కంపేర్ చేస్తే పైథాన్ స్క్రిప్ట్ వెరీ ఈజీ. సో మనకి కొంత స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్, షెల్ స్క్రిప్ట్ కానీ, బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ కానీ, ఆ తర్వాత కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్. సో యామెల్ ఫైల్స్ని ఎలా రాయాలి, యామెల్, రైట్? యామెల్ స్క్రిప్ట్, జాసన్ ఫైల్స్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి, అలాగే టెరాఫామ్ ఫైల్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అలాగే డాకర్ ఫైల్స్ని, రైట్? డాకర్ ఫైల్స్ని, అలాగే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ని మన వెబ్ సర్వర్స్లో ఎలా కన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మనకు అవసరం లేదు. కంప్లీట్గా మనకి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. ఆటోమేషన్కి ఎంత అయితే మనకి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరమైందో, స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ అంత స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ మనం యూజ్ చేస్తాం. అది ఇట్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికలీ. దానికి మీరు స్పెషల్ ఫోకస్ ఏం చేయవసరం, రైట్? సో స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ తర్వాత కొంత డేటాబేస్ నాలెడ్జ్, రైట్? సో మనకి కంపల్సరీ ఏ కంపెనీ కన్నా కొన్ని ఫ్యూ డేటాబేస్ సర్వర్స్ మ్యాండేటరీగా వాడతారు కదా, సీక్వెల్ సర్వర్స్, రైట్? MySQL కావచ్చు, రైట్? అలాగే PostgreSQL కావచ్చు, రైట్? అలాగే మనకి ఒరాకిల్ కావచ్చు, రైట్? మైక్రోసాఫ్ట్ MS SQL కావచ్చు, MariaDB కావచ్చు, IBM కావచ్చు, రైట్? సో ఈ సీక్వెల్ నాలెడ్జ్ కూడా కొంత ఇంపార్టెంట్. అంటే డేటాబేస్ సర్వర్స్ని ఎలా లాంచ్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి యూజింగ్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్స్, సీక్వెల్ క్వరీస్ని ఎలా రన్ చేయాలి, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం, డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేయడం, రైట్? డేటా రిట్రైవ్ చేయడం, పుల్ చేయడం, పుష్ చేయడం, రైట్? ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కూడా కొంత. ఇది మాడ్యూల్ 1లో కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. విల్ టీచ్ దమ్ బేసిక్స్. తర్వాత మాడ్యూల్ 2లోకి వచ్చేసి క్లౌడ్ బేసిక్ చెప్తాం. అసలు క్లౌడ్ ఏంటి,
రైట్? సో క్లౌడ్లో ఉన్న క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్స్ ఏంటి, క్లౌడ్ డెలివరీ మోడల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, రైట్? క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్లో ఐఏఎస్, పిఏఎస్, ఎస్ఏఎస్, డెలివరీ మోడల్స్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఏంటి, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఏంటి, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఏంటి, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఏంటి, క్లౌడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, క్లౌడ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఏంటి, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం క్లౌడ్ బేసిక్స్ లో. తర్వాత మీకు ఏ క్లౌడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్, రైట్? మనకి పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు కదా, అమెజాన్ ఆర్గనైజేషన్, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్. సో అమెజాన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ గురించి ఫోకస్ చేస్తాం. సో అసలు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉన్న క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, రైట్? సో డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవాల్సిన క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఏంటి. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తే ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాన్సెప్ట్స్, అడ్మిన్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాం. అడ్మిన్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉన్న క్లౌడ్ సర్వీస్ లో అడ్మిన్ కి సంబంధించిన, రైట్? సో సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్, అలాగే సర్వర్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్, స్టోరేజ్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్, డేటాబేస్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్, నెట్వర్కింగ్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాన్సెప్ట్. అంటే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్, రైట్? ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ గా అప్లై చేస్తూ, ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. దానికి కావాల్సిన 5 బేసిక్ టవర్స్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్, సర్వర్స్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్, రైట్? స్టోరేజ్ రిలేటెడ్, డేటాబేస్ రిలేటెడ్, నెట్వర్కింగ్ సర్వీస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన ఇంటర్నల్ డెవాప్ టూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ డెవాప్ టూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ డెవాప్స్ టూల్స్ మనకి ఎలాస్టిక్ బెంచ్ స్టాక్ కావచ్చు, లాంబ్డా కావచ్చు, రైట్? ఈసీఆర్ గురించి కావచ్చు, రైట్? ఈకేఎస్ గురించి కావచ్చు, ఈసీఎస్ గురించి కావచ్చు, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంటర్నల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన ఇంటర్నల్ డెవాప్స్ టూల్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ డెవాప్స్ టూల్స్, అందరూ వాడే ఫేమస్ డెవాప్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, డాకర్స్ కావచ్చు, కుబర్నెటిస్ కావచ్చు, టెరాఫామ్ కావచ్చు, యాన్స్ఫుల్ కావచ్చు, జెంకిన్స్ కావచ్చు. అలాగే కొన్ని మానిటరింగ్ టూల్, కొన్ని ఫేమస్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో గ్రఫానా కావచ్చు, ప్రొమెథిక్స్ కావచ్చు, రైట్? సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లోని ఇంటర్నల్ మానిటరింగ్ టూల్స్ కావచ్చు, క్లౌడ్ వాచ్ అలారమ్స్ కావచ్చు, రైట్? ఎలాస్టిక్ చెర్చ్ కావచ్చు, రైట్? ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. అలాగే కొన్ని టికెటింగ్ టూల్స్, రైట్? థర్డ్ పార్టీ టికెటింగ్ టూల్స్ జీరా కావచ్చు, రైట్? సో జీరా కావచ్చు, సర్వీస్ నౌ కావచ్చు, ఈటీఎంఎస్ కావచ్చు, రెమ్డీ కావచ్చు, స్ప్లంక్ కావచ్చు, రైట్? ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత కొన్ని రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చెప్తాం, తర్వాత రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది, తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ మీ రెజ్యూమ్ మీరు ఫార్వర్డ్ చేసి యూ కెన్ అప్లై యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లోలో మనం వెళ్తాం. ఓకే, సో మీకు వచ్చేసి మన గోల్ ఏంటి, మన ఎండ్ ఆఫ్ ది రెజ్యూమ్ లో మన స్కిల్ సెట్ ఈ ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట, రైట్? మన స్కిల్ సెట్ ఇలా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకి ఆర్గనైజేషన్ చూస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ లో అప్లై చేస్తూ ఉంటారు, యూఎస్, యూకే, కెనడా వాళ్ళందరూ కూడా. సో వాళ్ళు రెజ్యూమ్స్ లో ఏమైనా మెన్షన్ చేసుకుంటారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్ తీసుకుంటారు. సో ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ చూస్తే పైథాన్, బ్యాష్, పవర్ షెల్. ఇక్కడ ఏమైనా సి లాంగ్వేజ్, .NET, పైథాన్ ఏమైనా పెట్టుకున్నాడా? లేదు. స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్, పైథాన్ స్క్రిప్ట్, బ్యాష్, పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ కోసం టెరాఫామ్, రైట్? సో అలాగే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్స్, అలాగే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ సంబంధించిన ఏడబ్ల్యూఎస్ కొన్ని సర్వీసెస్, సిఐసిడి టూల్స్, రైట్? జెంకిన్స్, గిట్హబ్ యాక్షన్స్, రైట్? పైప్ లైన్స్ సంబంధించి కంటైనర్ టెక్నాలజీ, నెట్వర్కింగ్ నాలెడ్జ్, సెక్యూరిటీ నాలెడ్జ్, ఇలా. సో ఏంటంటే మనకి ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఎట్ టైం రాదు. సో మనం స్లోగా వన్ బై వన్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ వెళ్ళాలి. అంటే మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం, మనం 0% నాలెడ్జ్ స్టార్ట్ చేస్తాం, మనం స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. డెడికేటెడ్గా 2 months మీరు హార్డ్లీ వర్క్ చేస్తే కంప్లీట్గా మీకు డెవాప్ ఇంజనీర్ రోల్కి మీరు రెడీ అవుతారు. సో డెవాప్ ఇంజనీర్ రోల్ రెడీ అయితే యువర్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్. సో డెవాప్ ఇంజనీర్ రోల్ రెడీ అయిన తర్వాత మీరు క్లౌడ్ ఇంజనీర్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు, క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా. అంటే డెవాప్లో మనకి క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి యువర్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, డెవాప్ ఇంజనీర్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. రెండిట్లకి ఎస్ఆర్ఈ కొన్ని ఉంటాయి, సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్స్. ఆ పొజిషన్స్ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో వన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, వన్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ తీసుకోవాలి, మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో దీనికి ఏడబ్ల్యూఎస్ మనకి ఫ్రీ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అన్ని కూడా మీకు చెప్తాం. ఇప్పుడు ఆల్ సర్వీసెస్లోకి వెళ్తే సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లికేషన్స్, రైట్? ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నౌ యూ కెన్ సీ. సో ఈ మనకి ఆల్ సర్వీసెస్లోకి వెళ్తే దీస్ ఆర్ ది టోటల్ నెంబర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్. ఎవరైనా సరే, ప్రెషర్ అయినా, రైట్? ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ అయినా ఎవరైనా నేర్చుకోవాల్సింది ఇయే కదా. ఏడబ్ల్యూఎస్ పోర్టల్లో ఉన్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్, రైట్? కంటైనర్ సంబంధించింది, స్టోరేజ్ సంబంధించిన సర్వీసెస్, డేటాబేస్ సంబంధించిన సర్వీసెస్, రైట్? నెట్వర్కింగ్ అండ్ డెలివరీ కంటెంట్, సో డెవలపర్ టూల్స్, ఇంటర్నల్ డెవలపర్ టూల్స్, రైట్? సో అలాగే మనకి శాటిలైట్ మనం వాడడం, రైట్? సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ మనం యూజ్ చేయం, డెవలప్ ఇంజనీర్, అవి సపరేట్ కాన్సెప్ట్స్.
రైట్. అలాగే మనకి మీడియా సర్వీస్ మనం యూజ్ చేయం, రైట్. అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కావచ్చు, బిజినెస్ అప్లికేషన్, మెషిన్ లెర్నింగ్ కూడా మనం యూజ్ చేయం. సో ఐఓటీ కూడా మనం యూజ్ చేయం, గేమింగ్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్మెంట్ అవి యూజ్ చేయం. ఎనలిటికల్ అనేది ఎజ్యూర్ డేటా ఇంజనీర్ నేర్చుకునే సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా. సో మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, అన్ని మనం నేర్చుకోవాలా డెవలప్ ఇంజనీర్ గా? నో. సో మనకి ఏదైతే డెవలప్ ఇంజనీర్ కి కావాల్సినయో, సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ టూల్స్, డెవాప్స్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ అవి నేర్చుకోవాలి. ఎంటైర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్స్ లో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, అన్ని నేర్చుకోవాలంటే అవసరం లేదు. మనకి ఏది ఇప్పుడు మనకి డెవాప్ ఇంజనీర్ గా ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది కంప్యూటింగ్ టూల్స్ నేర్చుకుంటాం. కంటైనర్స్ మన కింద వస్తుంది, స్టోరేజ్ మన కింద వస్తుంది, డేటాబేస్ మన కింద వస్తుంది, రైట్. సో అలాగే మనకి నెట్వర్కింగ్ మన కింద వస్తుంది, డెవలపర్ టూల్స్, రైట్. డెవాప్ ఇంజనీర్ నేర్చుకోవాల్సింది, రైట్. బ్లాక్ చైన్ మనకు అవసరం లేదు, రైట్. అనలిటికల్ టూల్స్ మనకు అవసరం లేదు, గేమింగ్ డెవలప్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు, ఇంటర్నెట్ ఐఓటీ మనకు అవసరం లేదు, రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సో ఈ టూల్స్, రైట్. సెక్యూరిటీ అండ్ ఐడెంటిటీ కంప్లైన్స్ టూల్స్ ఈ నేర్చు. సో ఐటీ ఇంజనీర్ కి, డెవాప్ ఇంజనీర్ కి ఏమేమి ఆటోమేషన్ టూల్స్ కావాలో వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నుంచి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకుంటారు. సో మనకు ఇప్పుడు ఐటీ పీపులే కాదు, సో నాన్ ఐటీ పీపుల్స్ కూడా ఉంటారు, రైట్. మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు, మీడియా సర్వీస్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు, రైట్. గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీలో పనిచేసే వాళ్ళు అందరికీ క్లౌడ్ సర్వీస్, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. ఎవరి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఆ క్లౌడ్ సర్వీస్ మీద వర్క్ చేస్తారు. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? యాజ్ అ డెవలప్ ఇంజనీర్ మన గోల్ ఏంటి? డెవలప్ ఇంజనీర్ గా మనం సెటిల్ అవ్వాలి. మస్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. సో వీ నీడ్ టు అప్లై యాజ్ ఎ జూనియర్ డెవలప్ ఇంజనీర్, యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. డెవలప్ రోల్కి మనం వెళ్ళాలంటే డెవలప్ ఇంజనీర్ కావాల్సిన ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఏంటి, సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి కంప్లీట్ నేర్చుకోవాలి, ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకున్న తర్వాత, రైట్, నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన ఇంటర్నల్ టూల్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన ఇంటర్నల్ డెవాప్స్ టూల్స్ నేర్చుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ డెవాప్స్ టూల్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకి డెవాప్స్ ఫ్లో అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఇలా ప్లాన్ స్టేజ్, కోడ్, బిల్లు, టెస్ట్, రైట్. సో రిలీజ్, డిప్లాయ్, ఆపరేట్, మానిటర్, ఇలా మనకి టోటల్ 8 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ వాడు. సో ఆ ఆటోమేషన్ టూల్స్ గురించి మనం ఫోకస్ చేయాలి. ప్లాంట్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తాం, కోడ్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తాం, బిల్డ్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తాం, టెస్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తాం, రిలీజ్ స్టేజ్లో ఏమేమి టూల్స్ వాడతాం, డిప్లాయ్ స్టేజ్లో ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకుని అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, ఆపరేట్ ఎలా చేస్తాం, ఏ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని, మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏమి యూజ్ చేసి మన అప్లికేషన్ మానిటర్ చేస్తాం, లాగ్స్ చెక్ చేస్తాం. సో ఇది వర్క్ ఫ్లో, డెవలప్ ఇంజనీర్ యొక్క వర్క్ ఫ్లో. దీంట్లో మనకి స్టేజెస్ చూస్తే ఇలా మనకి ప్లాంట్ స్టేజ్లో ఏమేమి చేయాలి, కోడ్ స్టేజ్లో ఏమేమి చేయాలి, బిల్డ్ స్టేజ్లో ఏంటి, టెస్ట్, రిలీజ్, డిప్లాయ్, ఆపరేట్, మానిటర్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఇది మనకి డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ చూస్తే బిగినర్ టు అడ్వాన్స్. మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది పైథాన్, బ్యాష్, షెల్ స్క్రిప్ట్. ఇది మనకి బేసిక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్, స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఫ్యూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నాలెడ్జ్. లైనక్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైనక్స్ బేసిక్స్, లైనక్స్ నాలెడ్జ్, రైట్, అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే రిపోజిటరీస్ అంటాం, సోర్స్ కోడ్ మనం పుష్ చేయడానికి, పుల్ చేసుకోవడానికి, రైట్, గిట్హబ్, గిట్లాబ్, బిట్బకెట్. సో ఈ మూడిట్ల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చి మనం ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నేర్చుకుంటాం? ఏడబ్ల్యూఎస్. ఇది అర్థమైతే మీరు ఫ్యూచర్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఏజూర్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు, జీసీపీ గురించి కూడా నేర్చుకోవచ్చు. కంటైనర్ టెక్నాలజీస్ గురించి, సిఐసిడి పైప్ లైన్ టూల్స్ గురించి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజన్ గురించి, కనెక్షన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి, కంటైనర్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి, మానిటరింగ్ అండ్ లాగింగ్ టూల్స్ గురించి. ఇది మనకి డెవాప్స్ వర్క్ లో క్లియర్. సో మన జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ 1 by 1 నేర్చుకుంటూ వెళ్తే, సో కొన్ని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు వర్క్ ఫ్లో అనేది అర్థం. సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇలా వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ స్టేజెస్ లో ఈ టూల్స్ వాడుతూ ఉంటారు అన్నది తెలిస్తే చాలు. సో మన టోటల్ సిలబస్ మనం 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. పార్ట్ 1 లో ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. కంప్లీట్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన కోర్సు, అంటే యాజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా స్ట్రాంగ్ అయిపోతారు. తర్వాత పార్ట్ 2 లో వచ్చేసి డెవాప్స్, ఇంటర్నల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన ఇంటర్నల్ డెవాప్స్ టూల్స్, ఎక్స్టర్నల్ డెవాప్స్ టూల్స్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, అలాంగ్ విత్ మానిటరింగ్ టూల్స్ అండ్ టికెటింగ్ టూల్స్. పార్ట్ 3 లో వచ్చి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, కొన్ని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫైనల్ గా మీకు ఏజూర్ పోర్టల్ గురించి, జీసీపీ పోర్టల్ గురించి కొన్ని బేసిక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫ్రీ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి దాంట్లో కంపారిజన్ చేసి చూపిస్తాం. సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ వర్క్ నేచర్. సో క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది.
Got it? Any queries? No, sir. No, sir. ఎందుకంటే మనం సెవెన్ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఇస్తా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఏం నేర్పాలి అనేది ఒక వర్క్ ఫ్లో వెళ్తాం. సో మనకి ఈ కోర్స్ సిలబస్ టోటల్ గా మీకు హార్డ్లీ 60 క్లాసెస్ తీసుకుంటాం. హార్డ్లీ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ రియల్ టైమ్ ఓరియంటెడ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ల్యాబ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ సెక్షన్ రికార్డ్ చేస్తాం, రికార్డింగ్ సెక్షన్ పంపిస్తాం. రైట్, ఆ రికార్డింగ్ చూసుకుని మీరు ల్యాబ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డౌట్స్ క్లారిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇలా స్లోగా వెళ్తాం. ఫ్రెషర్స్ కి చాలా స్లోగా వెళ్తాం, క్లారిటీకి వెళ్తాం. సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి, దాన్ని విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. Okay. Okay, so this is the process. Okay, timings and fees details. So madam will explain just. So madam decision maker, you can decide. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you guys.